गुरवे गौरचंद्राय राधिकाय स्तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री गौर गोविंद अनुरागी भक्तमंडली सकल श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंद प्रेमी भक्तमंडली तथा सनातन अनुरागी भक्तमंडली सकलेर प्रति आमार सश्रद्ध अभिवादन। आपनारा चिंता करबेन ना आमी प्रवचन करबार जोन्नो आजके आसिनी, कारण आपनारा प्रवचन शुनछेन। कोन विषय निये बोलते जाচ্ছি आशा करी এটা অনুধাবন করতে পেরেছেন। কারণ বেশ কিছুদিন ধরে জনৈক দীনকৃষ্ণ দাস ঠাকুর নামে এক কীর্তনিয়ার कीर्तनेर जे रेकर्डिंग ता सकल गौड़ीय वैष्णव जगत के मर्माहत करेছে। आमार विश्वास सकल सनातन धर्मानुरागी व्यक्तिगणकेই आघात करेছে। आमी जानते पेरेছি तार प्रकृत नाम सूर्यदास नस्कर। नाम যাই হোক তাতে কোনো সমস্যা নাই। তিনি যে কথা বলেছেন তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ উঠেছে। जुक्तिनिष्ठ भावे बहु गौड़ीय वैष्णव व्यक्तित्व प्रभु सन्तान तथा कीर्तनियागण जारा आमार श्रीमान महाप्रभुर राधा गोविंदे लीला गुणगान करें तारा तादेर साध्यमतो प्रतिबाद करेছেন। बेश किछु प्रतिबाद आमी देखेছি, खूब भालो लेगेছে। आमी कारोर नाम करे काउके बड़ बा छोट करार एखाने कोनो प्रयोजनीयता नाई। आमी शुधु दुटी विषय उल्लेख करब आज के। दुटी विषय बोलते प्रथम अत्यंत मर्मे आघात करेছে चैतन्य चरितामृतम सम्पर्के, श्री श्री चैतन्य चरितामृतम सम्पर्के अभव्य भाषा व्यवहारेर जन्य। आपनादेरो जारा साधारण आमरा गौड़ीय वैष्णव अनुरागी जन तादेर एटा उपलब्धि करते हबे। सत्यि कथाई तो कृष्णदास कविराज गोस्वामीबादेर चैतन्य चरितामृतमेर एतटा जनप्रियता केन? मानुषेर हृदयेर भितरे लोकातीत जुगातीत भावे जेन चिरंतन भावे प्रतिष्ठित हयेछेन एई महाग्रंथराज। आमार भाषा नाई, ज्ञान नाई, तबु आमार उपलब्धिर दिक थेके दुटी कथा आज तुले धरछि। कीर्तनिया प्रश्न करेछेन श्रीकृष्ण चैतन्य महाप्रभुर समसामयिक जारा तादेर ग्रंथ एतटा जनप्रिय केन हय नाई? तार मने एकटा संशय जेगेছে। तार संशयटा जेन निवारण हय। प्रभु श्रीकृष्ण चैतन्य महाप्रभुर अंतरंग सहचर तारा अनेकेई श्रीमान महाप्रभु सम्पर्के अपूर्व लेखनीर माध्यमे जीव के गौरांग सुंदरेर कृपार स्वाद प्रदान करेছেন। तार मध्य आपनारा जानेन मुरारी गुप्त कर्चा, स्वरूप प्रभुर कर्चा, श्री श्री चैतन्य चंद्रामृतम ग्रंथ स्तुतिमूलक अवश्य, प्रबोधानंद सरस्वती बाद विरचित आरो असंख्य ग्रंथ रयेছে। बर्तमान जुगेও बेश किछु जन चैतन्य महाप्रभुर ऊपर लिखेছেন। तार मध्य अचिंत्य कुमार सेनगुप्त आছেন, शिशिर कुमार घोष। और गौरहरि सम्पर्के अंतरेर अभिव्यक्ति जगतेर बहुजन प्रकाश करছেন। এটা তো आलादा বলার কিছু নাই। किन्तु अगणित नक्षत्रेर माझेও যেন चंद्र उज्जवल থাকেন। समस्त ग्रंथराजिर मध्य चैतन्य चरितामृतम एक आलोकोज्जल ज्योतिष्क स्वरूप। श्री श्री चैतन्य चरितामृतमेर এই গুরুত্বটা কোথায়? এটা যদি কেউ বুঝতে না পারেন তার ব্যর্থতা, তার অজ্ঞতা। কিন্তু এই অজ্ঞতার জন্য চৈতন্য চরিতামৃতমকে অমর্যাদা করবার অধিকার কেউ তাকে দেয় না। আমি আপনাদের সামনে এই একটি বিষয় আলোকপাত করব, আরেকটি বিষয় আমি পরে আসছি। প্রথম কথা হলো শ্রী শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতম
কলিযুগ পাবনাবতার গৌরাঙ্গ সুন্দরের কেউ যদি মনে করেন বায়োগ্রাফি, জীবনী, বিরাট ভুল করছেন। এটা গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন। কবিরাজ গোস্বামীপাদ স্বয়ং বলেছেন, এ গ্রন্থ আমি লিখি নাই। তাহলে কে লিখেছেন? চৈতন্য চরিতামৃতমে পরিষ্কার করে লেখা রয়েছেন, এই গ্রন্থ লিখায় মোরে মদন মোহন, আমার লিখন যেন সুখের পঠন। সেই লিখি মদন গোপাল মোরে যে লেখায়, কাষ্ঠের পুতুলি যেন কুহকে নাচায়। তার উপলব্ধি। তিনি নিজে যে ইচ্ছা করে লিখতে বসে গেছেন তাও নয়। মনে রাখতে হবে, এখানে পণ্ডিত শ্রী হরিদাসজি, তার শিষ্য অনন্ত আচার্য, তিনি আমার কবিরাজ গোস্বামীপাদকে আদেশ করেছিলেন, তেহ অতি কৃপা করি আজ্ঞা দিলা মোরে, গৌরাঙ্গের শেষ লীলা বর্ণিবার তরে। কবিরাজ গোস্বামীপাদ উল্লেখ করছেন বৈষ্ণব আজ্ঞা। এছাড়াও শ্রীরূপ গোস্বামীপাদের কৃপা প্রাপ্ত যাদবাচার্য, চৈতন্য দাস, মুকুন্দানন্দ চক্রবর্তী, শিবানন্দ চক্রবর্তী, বহু সাধক গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ কবিরাজ গোস্বামীপাদকে আদেশ করলেন। তারা অনুরোধ করেছেন, কবিরাজ গোস্বামীপাদ মনে করছেন আদেশ করেছেন শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর অন্তলীলা আস্বাদনের জন্য। কারণ আপনারা সকলেই জানেন, গ্রন্থ বিস্তারের জন্য আমার কবিরাজ গোস্বামীপাদ উল্লেখ করেছেন, যেখানে বৃন্দাবন দাস ঠাকুর চৈতন্য ভাগবতে যেসব জিনিস সংক্ষেপ করেছেন, সেই বিষয়গুলি তিনি বিস্তার করে উল্লেখ ব্যাখ্যা করেছেন। এবং দেখুন বৈষ্ণবোচিত বিনয়, কতটা সম্মান দিয়েছেন তিনি। কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস, চৈতন্য লীলার ব্যাস বৃন্দাবন দাস। মনুষ্য রচিতে নারে ওইছে গ্রন্থ ধন্য, বৃন্দাবন দাস মুখে বক্তা শ্রী চৈতন্য। এইরকম যার দৈন্য, সে মিথ্যা কথা লিখবেন, ভুল লিখবেন। আমি জানি না কোন যুগকুলাঙ্গার এই জাতীয় বাক্যালাপের দ্বারা জনমনচিত্তকে আহত করতে চাইছে। আমি বাক্যের অপলাপ করে, ভাষা অপলাপ করে কাউকে আঘাত দিতে চাই না, কিন্তু বড় যন্ত্রণাক্লিষ্ট হৃদয়। ভুল হলে পরে সকলে ক্ষমা চায়। বৈষ্ণবগণ ক্ষমাশীল, তার যেন শুভবুদ্ধির উদয় হয়। তিনি যেন কবিরাজ গোস্বামীপাদের চরণে বারবার করে ক্ষমা প্রার্থনা করে নেন। কবিরাজ গোস্বামীপাদ ক্ষমা করে নেবেন, কারণ তার দৈন্য সীমাহীন। তার দৈন্য সীমাহীন। কি লিখছেন দেখুন, জগাই মাধাই হইতে মুই যে পাপিষ্ঠ, পুরুষের কীট হইতে মুই যে লঘিষ্ঠ। মোর নাম শুনে যেই তার পুণ্য ক্ষয়, মোর নাম লয় যেই তার পাপ হয়। এমন ঘৃণিত মোরে কেবা কৃপা করে, এক নিত্যানন্দ বিনু জগৎ মাঝারে। এইরকম দৈন্যতা। তিনি নিজে সকলকল্পিত ভাবনা লেখেন নাই। তিনি পরিষ্কার করে উল্লেখ করেছেন কোথা থেকে পেয়েছেন, কিভাবে পেয়েছেন। চৈতন্য লীলা রত্নসার স্বরূপের ভাণ্ডার, তেহ থুইল রঘুনাথ কণ্ঠে, তাহা কিছু যে শুনিল, তাহা ইহা বিস্তারিল, ভক্তগণে দিলু এই ভেটে। পরিষ্কার করে উল্লেখ করছেন যে কার কাছ থেকে পেয়েছেন, কার কাছ থেকে শুনেছেন। স্বরূপপ্রভু মহাপ্রভুর একান্ত সহচর। তিনি বলেছেন রঘুনাথ দাস গোস্বামীপাদকে, রঘুনাথ দাস গোস্বামীপাদের সঙ্গ করেছেন আমার কবিরাজ গোস্বামীপাদ। তিনি লিখেছেন, আপনারা বিচার করে বলুন তো, আমি জড়জগতের কথায় আসছি, যদিও চৈতন্য চরিতামৃতমের সঙ্গে জড়জগতের কোনো তুলনা আনা ঠিক নয়।
সম্রাট আকবরকে জানতে কে আইনি আকবরী পড়েন? আবুল ফজলের লেখা? আমি জিজ্ঞাসা করি। হর্ষবর্ধনকে জানতে কে হিউয়েন সায়েন লেখা পড়েন? আমি জানতে চাই। ইতিহাসকে আধার করে বহু ঐতিহাসিকবিদ, রমিলা থাপার ইত্যাদি, তারা যে সকল ইতিহাস লিখেছেন আমরা পড়ি না? নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর সম্পর্কে শৈলেশ দে লিখেছেন, আমি সুভাষ বলছি, আমরা পড়ি না? আমি একটা দুটো গ্রন্থের নাম বললাম শুধুমাত্র আপনাদের উপলব্ধির জন্য। তো এইরকম অগণিত গ্রন্থ রয়েছেন যা ইতিহাসকে ভিত্তি করে। আর শাস্ত্র প্রমাণ কাকে বলছেন? বেদ প্রমাণং শ্রুতয় প্রমাণং ধর্মার্থযুক্তং বচনং প্রমাণং যস্য প্রমাণং ন ভবেৎ প্রমাণং কস্তস্য বচনং প্রমাণং কুর্যাৎ। শাস্ত্র পরিষ্কার করলে উল্লেখ করে দিয়েছেন বেদ প্রমাণ, শ্রুতি প্রমাণ, তাদের সঙ্গে সাযুজ্যপূর্ণ ধর্মার্থযুক্ত বচন প্রমাণ। কবিরাজ গোস্বামীবাদের কথা আমরা অকপটে হৃদয়ে মেনে নিচ্ছি। কেন মেনে নিচ্ছি বলুন না? সূর্যের থেকে পৃথিবীর দূরত্ব কত আপনি ফিতা দিয়ে মেপেছেন? আপনি কখনো দেখতে চেয়েছেন মাউন্টেন এভারেস্টের উচ্চতা কত স্কেল দিয়ে মেপে? ম্যাথমেটিক্সের ব্যাপার, যারা ম্যাথমেটিক্স বোঝে না তারা বুঝতে পারবে না। কিন্তু যারা ম্যাথমেটিক্স বোঝে সেই বিজ্ঞানীগণ যখন আমাদের জানালেন, আমরা অভ্রান্তভাবে সেটা মেনে নিলাম। কজন জানে এই অঙ্কটা কিভাবে হয়েছে? কিন্তু আমরা মেনে নেইনি, কারণ বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে এগুলো তুলে ধরেছেন জগতের কল্যাণের জন্য, আমাদের মঙ্গলের জন্য। তাদের কোনো স্বার্থ নাই। কবিরাজ গোস্বামীপাদ চৈতন্য চরিতামৃতম গ্রন্থ লিখে কোনো রয়্যালিটি নেন নাই। এটা রাউলিং ম্যাডামের হ্যারি পটার নয়, এটা কোনো সাহিত্যিকের উপন্যাস নয় যা লিখে তিনি 4 তলা 10 তলা বাড়ি বানিয়েছেন, কোটি কোটি অর্থ উপার্জন করেছেন। এক নিষ্কিঞ্চন পরম বৈষ্ণবের হৃদয় উপলব্ধি। তাকে এইভাবে কথা বলার ধৃষ্টতা একজন মানুষের হতে পারে? আমি ভাবতে অবাক হয়ে যাই। আর একটা কথা বলে রাখি এ প্রসঙ্গে, কারণ অনেকেই বক্তব্যকে খণ্ডন করেছেন, আমি আর খণ্ডনের মধ্যে যাব না। তাহলে শ্রী শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতমের গুরুত্বটা কোথায়? বারবার বলছি, এটা শুধুমাত্র শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর জীবনী গ্রন্থ নয়, এটা গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন। এইটা যদি আমরা বুঝতে না পারি তাহলে বুঝতে পারবো না শ্রী শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতমের এতটা জনপ্রিয়তা কেন। আপনারা ভাবুন তো, চৈতন্য চরিতামৃতম কি শিক্ষা দিয়েছেন? শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু রূপ গোস্বামীবাদের সঙ্গে মিলিত হয়েছেন। রূপ শিক্ষা, সনাতন শিক্ষা, একটি প্রয়াগে, একটি বেনারসে শিক্ষা হয়েছে রঘুনাথ দাস গোস্বামীবাদের সঙ্গে শান্তিপুরে। তিনি জ্ঞান প্রদান করেছেন। শুধু তাই নয়, রায় রামানন্দ সংবাদ চৈতন্য চরিতামৃতমের এক মূল্যবান জায়গা। এই দেখেও কেউ বুঝবে না যে চৈতন্য চরিতামৃতম একটা দার্শনিক গ্রন্থ। সমগ্র সনাতন ধর্মের গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতের এক মূল সারাতেই সার সেখানে তুলে ধরা হয়েছে। সকল প্রশ্নের খুঁটিনাটি তাত্ত্বিক উত্তর দেয়া হয়েছে। কৃষ্ণ তত্ত্ব, রাধা তত্ত্ব, চৈতন্য তত্ত্ব, নিত্যানন্দ তত্ত্ব। যারা তত্ত্ব তত্ত্ব বলে বেড়ায় আমি তাদের জিজ্ঞাসা করি, তত্ত্ব অর্থ কি? দয়া করে শাস্ত্রে একটু দেখে নেন। বদন্তি তত্ত্ব বিদস্তত্ত্বং যজ জ্ঞানমদ্বয়ং ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানেতি শব্দতে। তত্ত্ব মানে কীর্তনের আসরে দাঁড়িয়ে চিৎকার করে এলোমেলো কথা নয়। আজকে একটু আগে টিভিতে একটা নিউজ দেখছিলাম, খুব দুর্ভাগ্যের বিষয়। নেগেটিভ নিউজ সবচেয়ে বেশি পপুলার হচ্ছে। মানুষের মানসিকতা নোংরা দিকে চলে যাচ্ছে। তাই বলে শুধু ভক্তমণ্ডলী সকলে যদি সুরাপানাসক্ত হয়, পৃথিবীর কোনো মানুষ কি থাকবে না দুগ্ধপানাসক্ত? এ হতে পারে কখনো? কোনো দিন হতে পারে না। শুদ্ধ শুদ্ধই থাকবে, অশুদ্ধ অশুদ্ধই থাকবে। আমাকে তো একজন বললেন যে প্রভু আপনারা তো ওনাকে পপুলার করে দিলেন, জনপ্রিয় করে দিলেন। কাউকে জনপ্রিয় বা কাউকে জনের কাছে হীন প্রতিপন্ন করা আমাদের বক্তব্যের উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য শ্রী শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতমকে যে ভাষায় নিন্দা করা হয়েছে, যে ভাষায়
কথা বলা হয়েছে তা হৃদয়ের মর্মস্থানে লেগেছে। শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভু আমাদের প্রাণের ঈশ্বর, আর কবিরাজ গোস্বামীবাদের চৈতন্য চরিতামৃতম হলেন তার মন্দির, যে মন্দিরে স্বয়ং গৌর সুন্দর বিরাজিত। এরপরেও যদি অন্তরে ব্যথা না লাগে আর কবে লাগবে? তাই আমি এটাই সকলকে বলছি, সূর্যকান্ত সূর্যদাস নস্কর বা ওরফে দীনকৃষ্ণ ঠাকুর, তাকেও বলছি, আপনি উপলব্ধি করবেন কবিরাজ গোস্বামীবাদের চৈতন্য চরিতামৃত শুধু জীবনী গ্রন্থ নয়, দার্শনিক গ্রন্থ। আপনি প্রত্যেকটা কথা ভুল বলেছেন। আমি কাউকে মিথ্যাবাদী বলি না, এটা আমার রুচিতে বাধে। বৈষ্ণবগণ কাউকে আঘাত দিতে জানে না, আঘাত সহ্য করতে জানে। আমি বলবো আপনি ভুল করেছেন। কোথায় পেলেন? আপনি যে তথ্যগুলো দিলেন যে অদ্বৈত প্রভু ঘুমিয়েছিলেন, তিনি জেগে উঠলেন, চৈতন্য চরিতামৃতের মধ্যে কোথায় এটা? একটু দেখুন, জানুন, পড়ুন। কারোর কাছে নিজের ভুল স্বীকার করলে কেউ দোষের হয় না। আর একটা গণ্ডগোল হচ্ছে, মনে রাখবেন, আপনি নিজের ভুলটাকে অন্যের ভুল দিয়ে জাস্টিফাই করতে পারেন না। ও ভুল করেছে সুতরাং আমার ভুলটা ঠিক, এ কখনো হতে পারে না। তাই আমি গৌড়ীয় বৈষ্ণব জগতের সকলের কাছে বলছি, নিজের ভুল কখনো অন্যের ভুলের দ্বারা নিজের ভুলকে কখনো সঠিক প্রমাণিত করা উচিত নয়। আর একটা বিপদের কথা বলে আমি শেষ করব, আমি বেশি যাব না, আগেই বলে দিয়েছি। কয়েকদিন ধরে লক্ষ্য করছি, আপনারা সকলেই জানেন, আমাদের সনাতন ধর্মের যারা আমরা আশ্রিত, সনাতন ধর্মাশ্রিত বলে যারা মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছি সারা ভারতবর্ষে, সারা পৃথিবীতে, এটা খুব দুর্ভাগ্যের হলো আমরা নানা মতে পথে বিভক্ত। কিন্তু আজ সময় এসেছে নিজের ইগো ছেড়ে বেরিয়ে আসার। যিনি এই জাতীয় কাজ করতে পারেন তিনি আর একটা খারাপ কাজ করতে চলেছেন। এই কাজটা ঠিক নয়। খুব লক্ষ্য করে দেখলাম, কয়েকজন কীর্তনিয়ার নাম করে, কয়েকটি সম্প্রদায়ের নাম করে তিনি নিজের সমর্থনে লোক সংগ্রহের জন্য ব্যস্ত। যারা তাকে সমর্থন করছে তাদেরকে বলছি, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সমাজ, সনাতন ধর্ম কাউকে আঘাত করতে চায় না, কাউকে অপমান করতে চায় না। হ্যাঁ, আবেগের বশে কেউ কিছু বলতে পারে, সেটা আলাদা কথা। অন্যায়ের প্রতিবাদ করা আলাদা কথা, কাউকে অসম্মান করা আলাদা কথা। আমার উদ্দেশ্য কাউকে অসম্মান করা নয়। কিন্তু কথাটা হচ্ছে যে এই ঘটনাটাকে কেন্দ্র করে আমাদের সনাতন ধর্মের যে বিভিন্ন সম্প্রদায় আছে, তাদের কয়েকটি সম্প্রদায়ের নামকে কাছে টেনে নিয়ে কীর্তনিয়া কি করছেন, নিজের একটা গ্রুপ তৈরি করার চেষ্টা করছেন। যারা তার গ্রুপে যাচ্ছেন তাদেরকেও বলছি, এইভাবে নিজেদের মধ্যে কাঁদা ছড়াছড়ি করবেন না। মনে রাখবেন, সনাতন ধর্মের লোকজন যখন আক্রান্ত হয় তখন কিন্তু বাছে না এ মঠের না কোন মিশনের। একটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে, আমি পৃথিবীর বহু দেশে গিয়েছি মহাপ্রভু কৃপায়, ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গায় হরিকথা বলার সুযোগ এসেছে জীবনে। আমি জানি আমি দিনাতে দিন কীটানুকীট, এক মূর্খতম ব্যক্তি। তথাপি প্রভু যখন কৃপা করে এই সেবা কার্য মাদ্রসী জীবাধমকে দিয়ে করিয়ে নেন, একটা জিনিস লক্ষ্য করেছি, সেটা হলো বিভিন্ন মঠ মিশন, তারা বিভিন্ন মত পথের আশ্রিত হতে পারেন, কিন্তু কৃষ্ণ কথায় এত রুচি, আমার গৌর সুন্দরের কথা এত রুচি, নিতাই গৌর হরিবোল বলতে যেন সকলেই দুহাত তোলেন। সে যে মঠ, যে মিশন, যে সংঘ, যে প্রতিষ্ঠানের হোক না কেন। আপনারা অস্বীকার করতে পারবেন? সারা পৃথিবীর মেরুদণ্ড, আমি ভুল বলে ফেললাম, সারা পৃথিবীর সনাতন ধর্মের যে যেখানে রয়েছেন, আমাদের মেরুদণ্ড স্বরূপ কি? শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতা। এটা অস্বীকার করতে পারবেন কি কেউ? শ্রীমদ্ ভগবদ্ গীতার বক্তা আমার পরমেশ্বর, পরম মঙ্গলময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ। সেই পরমানন্দময় ভগবান আজ কলিযুগে আমার গৌর সুন্দর হয়ে প্রকটিত হয়েছেন। আমাদের কতখানি সৌভাগ্য, সারা পৃথিবীর সমগ্র মানুষ যে ধর্মের, যে বর্ণের হোক না কেন, গৌর সুন্দরের কথায় তাদের
আহ্লাদিত প্রাণ। কথায় আছে, হোক না কেন পাষাণ হৃদয়, হরি নামেতে গলিয়া যাবে রে, বদন ভরিয়া গৌর হরি বল। এই তো গৌর সুন্দর নিতাই চাঁদের নামের মহাত্ম বৈশিষ্ট্য। তাই ভুলেও যেন আমরা এই ফাঁদে পা না দেই, কোনো সম্প্রদায় যেন কোনো সম্প্রদায়কে অনর্থক আক্রমণ না করেন। আমাদের মধ্যে যদি ভেদ সৃষ্টি হয়, মনে রাখবেন ব্রিটিশরা আমাদের দেশে এই ভেদ বুদ্ধি নিয়ে রাজত্ব করেছেন। আজ আমাদের মধ্যে যদি এই বিভেদের খেলা কেউ খেলতে নামে, দয়া করে এই খেলাকে প্রশ্রয় দেবেন না। যারা কীর্তন ভালোবাসেন, হরিকথা ভালোবাসেন, আমার কৃষ্ণ নাম ভালোবাসেন, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য নিত্যানন্দ নাম ভালোবাসেন, তাদের প্রত্যেকের উদ্দেশ্যে আমার করজোড়ে এই বিনতি, দয়া করে এই পাপের খেলার ভাগিদার হবেন না। একজনের অন্যায় করেছে, তাকে বলুন, ভাই তুমি ক্ষমা চেয়ে নাও, ভুল করেছো। কোনো ভুল করাটা দোষের নয়, ভুল সংশোধন না করাটা দোষের। যারা বলছেন সত্যটা আনতে চান সামনে, কি সত্য আনতে চান? কে প্রমাণ করবে? কার প্রমাণ করবে? আবার সকলকে শুভ সন্ধ্যা জানিয়ে, আমি তো ভাষাহীন, জ্ঞানহীন, বিচার শক্তিহীন এক গর্বিত ব্যক্তি, অহংকারে পরিপূর্ণ। তাই আমার বাক্যের যদি কোনো ধৃষ্টতা থাকে, আপনারা নিজগুলো ক্ষমা করবেন। আমি শুধু দুটো দিক তুলে ধরলাম, কারণ এই অন্যায় আচরণ বন্ধ হোক। প্রত্যেকে যেন খেয়াল রাখেন যে একজনের গায়ে ঢিল মারলে আর একজন যদি ব্যথিত না হন, তাহলে সামনের দিনে আপনার গায়ে যখন ঢিল পড়বে, আপনি কিন্তু পাশে আর কাউকে পাবেন না। আজ আমাদের সময় এসেছে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার। মনে রাখবেন, আঙুর যতক্ষণ গুচ্ছে থাকে আঙুরের মূল্য, আঙুর যদি গুচ্ছ থেকে সরে যায় সেই আঙুরের কোনো মূল্য নেই। আমরা তাই সকল সনাতন ধর্মাবলম্বী এক হাত ধরে বলবো, না, শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য মহাপ্রভুর এই পবিত্র আদর্শময় গ্রন্থ, যা গৌড়ীয় বৈষ্ণব দর্শন, চৈতন্য চরিতামৃতম পড়লে আর কোনো কিছু পড়ার দরকার হয় না। সমগ্র শাস্ত্রের খুঁটিনাটি দিয়ে কবিরাজ গোস্বামীপাদ সাজিয়েছেন। তিনি বলছেন, আমি বৃদ্ধ জড়াতুর, উল্লেখ করছেন আমার এই লেখার কথা নয়, তবু কৃপা করে প্রভু আমায় লেখাচ্ছেন। তাই এটা প্রভুর লেখনী, প্রভুর শক্তি। তাই জয় শ্রী শ্রী চৈতন্য চরিতামৃতমের জয়। আর মহাপ্রভুর কাছে প্রার্থনা, প্রভু গো, তুমি সকলের হৃদয়ে শুভবুদ্ধির উদয় ঘটাও, যাতে করে সকলে তোমার চরণে মতি হয়, এই অশুভ ভাবনা চিন্তা পরিহার করতে পারে। জয় নিতাই, জয় গৌর, জয় শ্রী বলদেব চন্দ্র।